ڈیئر نائنتھ کلاس، ویلکم بیک ٹو فری ایجوکیشن اسلامیات اختیاری۔ پیغمبروں کی تبلیغی مساعی کا ٹاپک ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور کل کی کلاس میں نے آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے بارے میں بتایا تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جو تھے وہ اس کے محل میں داخل ہوئے اور اس کو اپنے آنے کی وجہ بتائی کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ اب حضرت ہارون جو ہیں وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کو کوئی ساتھی یا مددگار، مدد کرنے والا عطا فرما، تو حضرت ہارون کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنا کے بھیجا۔ اب وزیر جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بادشاہ وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے وزیر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بادشاہ کا ایک خاص بندہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جب ہم نے کل اسلامیات میں جب میں آپ کو لیکچر دے رہی تھی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ٹرم یوز ہوئی ہے وزیر۔ یہاں پہ وزیر کا مطلب ہے مددگار، ساتھی، جس نے مدد کی ہو یا جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو۔ یہاں پہ وزیر کا مطلب ہم لوگ کمپینین، فرینڈ کی شکل میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور دعا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے جواب میں حضرت ہارون کو ان کا مددگار، ان کا ساتھی بنا کے بھیجا۔ پھر یہ دونوں مل کے فرعون کے محل میں گئے اور اس کو جا کے شرک سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات بھی عطا فرمائے، سب سے بڑے ایک عصا یعنی لاٹھی والا معجزہ، اور ایک معجزہ تھا جس کا نام تھا ید بیضا۔ یہ وہ معجزہ تھا جس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ جو تھے ان میں سے روشنی نکلتی تھی۔ اب آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے، اب وہ فرعون کے محل میں جا چکے ہیں، انہوں نے وہاں پہ دین کی تبلیغ کی بات کی ہے، اس کو توحید کی دعوت دی ہے، لیکن اب وہ بھڑک اٹھا ہے اور اب اس نے ان کی ہر بات کو ماننے سے رد کر دیا۔ آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ اس کی ہلاکت کس طرح ہوئی تھی اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے محفوظ فرمایا اس کے شر سے اور اس کی جو ہے وہ ظلم سے۔ آج کی کلاس میں ہم وہ پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرعون کا مکر و فریب۔ اب مکر کا مطلب ہوتا ہے دھوکے بازی، چال بازی، فریب یعنی دھوکہ اور چال بازی۔ اس کا غیظ و غضب۔ اب غیظ و غضب یعنی شدید غصہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو شکست نہ دے سکا، یعنی اب وہ بھڑک اٹھا، اس میں شدید غصہ آ گیا، اور وہ دوسری طرف دھوکے باز بھی تھا اور چال باز بھی تھا۔ اب وہ ان کو چالوں کے ذریعے ان کے مقصد سے ہٹانا چاہ رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنے موقف سے اور اپنی جو ان کا جو مشن تھا اس سے پیچھے نہ ہٹے، اور فرعون کا جو غصہ تھا وہ ان کو ہرا نہ سکا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تبلیغ کا فرض پورے زور و شور سے ادا کرتے رہے۔ جب ان پر فرعون کی زیادتیاں حد سے بڑھنے لگیں تو فرعون اور اس کی قوم عذاب الہی سے دوچار ہونے لگی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جب اب اس نے حد کر دی ہے، ان کو تکلیف پہنچانے میں، ان کے ساتھ زیادتی کرنے میں، ان کو ہر طرح سے جو ہے ٹریپ کرنے میں اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہوا، کیونکہ اس نے اوپر والے پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے حضرت موسیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ دکھاؤ تم کیا کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ پھر جو فرعون تھا اور اس کی قوم تھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب جو ہے وہ فیس کرنا پڑا، عذاب نازل ہوا۔ یہ عذاب اب کس طرح کا تھا؟ پھلوں کے نقصان، قحط، طوفان، ٹڈی دل، جوں، مینڈک اور خون۔ اب پھلوں کا نقصان سے مراد کہ جو اس کے باغات ہوں گے پھلوں کے وہ بھی تباہ ہو گئے۔ قحط کا مطلب ہوتا ہے خوراک پانی کی کمی ہو جانا۔ پھر طوفان، آندھی۔ ٹڈی دل یہ دراصل ایک کیڑا ہے جو فصلوں کو تباہ کرتا ہے۔ فصلیں تباہ کرنے والی ٹڈیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کا ایک بہت بڑا جھنڈ جو ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت میں نازل ہوا، جنہوں نے اس کی جو قوم تھی جو غلہ بانی کرتی تھی ان کی ساری فصلوں کو تباہ کر دیا۔ مینڈک برسائے، خون کی بارش ہوئی، یہ سارا کچھ جو یہ عذاب تھا جس سے زندگی ان کے لیے دوبھر ہو گئی، یعنی مشکل ہو گئی۔ یہاں جب تبلیغ بے اثر ہو گئی، اب بے اثر جس کا کوئی فائدہ یا اثر نہ ہو، تبلیغ یعنی دین کی بات، دین کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کا جو کام تھا وہ بے اثر ہو گیا، اور اصلاح کی کوئی امید باقی نہ رہی، یعنی درستگی کی اب کوئی وجہ باقی نہ رہی، کوئی امید نہ رہی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال لے جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ و ہارون کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون راتوں رات
बनी इसराइल को लेकर चल पड़े और सुबह होने से कबल बहरे कलज़म, अब बहरे कलज़म बहरे अहमर का नाम है, इसको इंग्लिश में हम लोग रेड सी कहते हैं। आपने ये लफ्ज़ कई बार किताबों में पढ़ा होगा। बहरे अहमर जो है ये एक बहुत बड़ा समंदर है। कदीम ज़माने में बहरे अहमर को कहा जाता है एक बड़ा समंदर जो अफ्रीका और जजीरा अरब के दरमियान वाक़ है। बहरा कलज़म जो था, बहरे बहरे अहमर को पुराने वक्तों में उसका नाम था ये, ठीक है, और इसको इंग्लिश में रेड सी भी कहते हैं। अब अल्लाह ताला की तरफ से उनको क्या हुक्म हुआ कि बनी इसराइल को की कौम को लो और यहाँ से निकल जाओ, फ़िरौन की ग़ुलामी से इनको निकालो। तो हज़रत हारून और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म को फ़ौरन जो है वो तामील की, रातों रात उनको लेके वहाँ से चल पड़े और सुबह होने से पहले बहरे कलज़म यानी बहरे अहमर के किनारे जा पहुँचे। ये एक बहुत बड़ा समंदर था। फ़िरौन को मालूम हुआ तो एक ज़बरदस्त लश्कर के साथ उनका ताक़ुब किया। ताक़ुब का मतलब होता है किसी का पीछा करना। ज़बरदस्त लश्कर यानी एक बड़ी फ़ौज के साथ, और सुबह होते ही उनके सर पर जा पहुँचा, यानी वहाँ पहुँच गया जहाँ पे वो थे। बनी इसराइल ये देखकर घबरा उठे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हम तो पकड़े गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता दिखाएगा। अब यहाँ पे देखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपने अल्लाह ताला पर यकीन दिखाया गया कि जब उनके सर पे मुसीबत आ खड़ी हुई तो वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी सब्र और हौसले की जो है वो तलकीन की और कहा कि मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह जो है यहाँ पे भी मुझे बचा लेगा। अब हुआ क्या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना असा बहरे कलज़म पर मारा। अब वो जिस समंदर के पास खड़े थे, जिसके किनारे पे खड़े थे, उसमें वो जो उनकी लाठी थी उसको ज़ोर से उसके दरमियान उसके बीच में मारा। पानी फट गया और दरमियान में खुश्क रास्ता पैदा हो गया। जब ये भी एक मौजज़ा दिखाया गया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था, जब उन्होंने ज़मीन पे उसको मारा, पानी यानी वो समंदर में मारा, तो वो समंदर का पानी 2 हिस्सों में बँट गया और रास्ता बीच में सेंटर में जो है वो ज़मीन एक बन गई। एक साफ़ जो है वो एक ज़मीन, एक हमवार रास्ता बन गया और पानी 2 हिस्सों में बँट गया। आधा इधर को हो गया और आधा उधर को। तो वो बीच में से गुज़र गए। पानी फट गया और दरमियान में खुश्क रास्ता पैदा हो गया, जिसके ज़रिए बनी इसराइल सही और सालम पार उतर गए, यानी बिल्कुल सही, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। फ़िरौन और उसके लश्कर ने उसी रास्ते पर उनका ताक़ुब किया, यानी अब फ़िरौन ने भी फटाफट क्या किया, अपने लश्कर को लिया और उस रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश की, पीछा किया उनका, लेकिन कुदरत इलाही से पानी मिल गया। जिस तरह जो है वो रास्ता क्या कहते हैं, जिस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोग उस रास्ते से गुज़रे, फ़िरौन ने भी गुज़रने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उस रास्ते पे आया तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन से पानी को हुक्म दिया और पानी फिर एक हो गया और फ़िरौन अपना लश्कर समेत गर्क हो गया। यानी जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुज़रना था तो पानी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया और बीच में खुश्क रास्ता बन गया, ताकि ताकि जो है फ़िरौन के ज़ुल्म से बच के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी और वो जो साथ उनके लोग थे, यानी बनी इसराइल की जो कौम थी, वो गुज़र जाएँ। जब वो गुज़र गए तो फ़िरौन ने उनका पीछा किया और पीछा करने के लिए जब उसने उसी रास्ते के ऊपर चलना चाहा तो अल्लाह ताला के हुक्म से पानी फिर से मिल गया और वो उसी समंदर में लश्कर समेत डूब कर ख़त्म हो गया। यहाँ पे अब ये मैंने पैराग्राफ के साथ लिखा हुआ है फ़िरौन के गर्क होने का वाक़या। अब इस पैराग्राफ में उसकी हलाकत दिखाई गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम अजीबो-गरीब आदात की मालिक थी। फ़िरौन से निजात पाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी अपनी कौम की इस्लाह में गुजार दी और तबलीग हक़ का फ़रीज़ा शानदार तरीके से अंजाम दिया। जब फ़िरौन की हिलाकत हो गई तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो बहुत अजीबो-गरीब आदात की मालिक थी, बुत परस्त थे, शिरक करते थे, उल्टे सीधे रस्म व रवाज के जो हैं वो मालिक थे। फिर उनकी इस्लाह करने में और उनको अल्लाह की तरफ बुलाने में उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन उन्होंने तबलीग का ये जो फ़रीज़ा था वो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी मिसाई वो आज ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।